만약 당신의 하루가 매일 반복된다면 어떨 것 같나요? 이 남자는 필입니다. 리포터로 일하고 있지만 그냥 주변 사람들이 다 하찮고 귀찮게 느껴지는 사람입니다. I'm probably leaving PBH, so this will be the last time. 그런데 이번에 그가 특파된 곳은 펜실베니아의 한 한적한 작은 동네 펑서토니입니다. 2월 2일이 되면 열리는 연례 행사를 취재해야 하기 때문이죠. 올해로 이제 또 4년째입니다. This is one time where television really fails to capture the true excitement of a large squirrel predicting the weather. 사실 필은 여기 오고 나서부터 시종일관 불평만 하고 있습니다. I hate this place. I stayed here 2 years ago. I was miserable. It's a flea bag. I'm not staying here. 빨리 취재만 끝내고 다시 직장으로 돌아가고 싶은 마음만 가득한데 스케줄을 얼른 마치고 가려고 보니까 What is going on? I don't know, Phil. Perhaps it's that giant blizzard we're not supposed to get. 원래 일기예보대로라면 눈이 안 와야 되지만 눈이 펑펑 내려서 펑서토니에서 하룻밤을 더 보내야 하는 상황. 뜨거운 물도 안 나오는 민박집에서 그는 하룻밤을 더 자게 됩니다. 다음 날 That's right, woodchuck chuckers. It's Groundhog Day. Get up and check that hog out there. Come here, Groundhog. 다음 날이 맞나? What the hell? 일단은 집을 나오는 필. Morning! Morning! You off to see the groundhog? Off to see the groundhog? 어제와 똑같은 상황이 연출됩니다. 그리고 이 할머니도 Did you sleep well, Mr. Connors? Did you sleep well, Mr. Connors? Connors? Did I sleep well? 그래 이건 몰카겠지? 아무나 물어봐야지. Excuse me. Where's everybody going? To Gobbler's Knob. It's Groundhog Day. Huh? It's still just once a year, isn't it? Phil? Hey, Phil? 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 Phil Connors, I thought that was you. My, oh my. 직장 동료들을 만날 때까지 정신을 차릴 수가 없는 필. Phil! Phil, over here! 동료들을 만나자마자 정신 차리게 뺨 한 대만 때려달라고 합니다. I need someone to give me a good hard slap in the face. How's that? 아, 꿈이 아니구나. Well, it's Groundhog Day. Again? And 이번엔 진짜 현실로 돌아가야지 마음먹은 그는 그날 밤 연필을 한번 부러뜨리고 잠에 듭니다. 내일은 이 연필이 제대로 부러져 있겠죠? 다음 날 이제 다시는 보기 싫은 사람들을 지나치면서 그는 빠르게 직원들이 있는 성촉절 행사장으로 이동합니다. Ben. can I talk to you about a matter that is not work related? Rita, I'm reliving the same day over and over. 동료 중은 리타에게 자신의 상황을 이야기해보지만 리타는 이해하지 못합니다. It's like yesterday never happened. I am racking my brain, but I can't even begin to imagine why you'd make up something like this. Phil, I think you need help. That's an unusual problem, Mr. Connors. 답답한 마음에 상담사를 찾지만 그마저도 신통치 않고 What do I do? I think we should meet again. How's tomorrow for you? 술집에서 사귄 친구들에게까지 자신의 사정을 간접적으로 말해줍니다. 그런데 전혀 새로운 해석을 건네는 친구들. What if there were no tomorrow? No tomorrow. That would mean there would be no consequences. There would be no hangovers. We could do whatever we wanted. That's true. We could do whatever we want. 그래, 내 맘대로 살아도 자고 일어나면 초기화되잖아 라고 생각한 그는 곧바로 생각을 실행으로 옮깁니다. I'm not gonna live by their rules anymore. 그렇게 처음으로 벌인 대소동. 멋지게 주차로 마무리한 필은 감옥으로 직행합니다. 그리고
다음 날이 찾아옵니다. 이보다 하루를 힘차게 시작할 수 있을까요? 무슨 짓을 해도 없던 일이 되는 하루를 살게 된 그는 모든 일에 초연하게 행동하죠. Phil? Hey, Phil Connors. Ned? 그는 이제 이 모든 상황을 이용합니다. 타이밍에 맞춰서 돈을 훔치거나 What's your name? Nancy Taylor, High school. Lincoln, Who was your 12th grade English teacher? Mrs. Walsh. Mrs. Walsh, yeah. Nancy? Nancy Taylor? Lincoln High School! I sat next to you in Mrs. Walsh's English class. Oh, I love you. 동네의 모든 여자들과 데이트를 하면서요. 그리고 이제 그의 마지막 타깃은 바로 자신의 직장 동료 리타. No, I'm just interested in you. You know, what do you want? What do you like? 이번에도 하루를 계속해서 반복해서 그녀의 취향을 완벽하게 암기하고 행동합니다. Well, what should we drink to? To the groundhog. I always drink to world peace. Well, what should we drink to? I like to say a prayer and drink to world peace. To world peace. 착착 진행되는 진도. 이제 드디어 리타와 밤을 보내나 싶었는데 You love me. I love you. You don't even know me. Oh, I know you. Oh no, I can't believe I fell for this. This whole day has just been one long setup. Did you call up my friends and ask them what I like and what I don't like? No. Is this what love is for you? Give me another chance. That's for making me care about you. 뭔가 이상합니다. 분위기는 완벽했는데 다시 시도하는 필. 하지만 아무리 반복하고 반복해도 언제나 결말은 한결같죠. 이제 지친 필은 더 이상 반복되는 하루를 맞고 싶지 않습니다. 원하는 걸 이룰 수도 없고 이 상황을 빠져나갈 수도 없는 그는 이제 I don't see any other way out. It's gotta be stopped. And I have to stop it. 행사 마스코트 필과 함께 자살을 시도하는데 이제 다 필요 없고 죽을 거야! 와, 죽어도 못 돌아가는 거야? 이제 필에게 남은 선택지는 무엇일까요? 근데 리타랑 며칠 좀만 더 지내보면 잘 되지 않았을까? 근데 이거 보다 보니 내가 일어나는 아침이랑 다를 게 없어. 매일이 똑같아. 알고 보면 일상물인 원조 타임루프 로맨틱 코미디 사랑의 블랙홀입니다. Do you think Phil's gonna come out and see a shadow? Punxsutawney Phil. That's right, woodchuck chuckers. It's Groundhog Day! Get up and check that hog out! 한국에서는 이 영화 제목이 사랑의 블랙홀, 영어로는 그라운드 호그 데이입니다. 왜 이렇게 달라? 왜냐면 이 제목은 사건이 일어나는 펑서토니 마을의 축제일이기 때문이죠. It's Groundhog Day. 그렇다면 이 그라운드 호그 데이는 과연 무엇인가? 지금부터 알아보죠. 미국과 캐나다의 2월 2일은 그라운드 호그 데이, 성촉절이라고 불리는데 이게 뭐 하는 날이냐면 언제쯤 봄이 찾아올까 신통하신 마멋 필한테 그걸 점지받는 날이에요. 그럼 또 마멋이 뭐냐고 물어보겠죠. 마멋이 뭐냐면 두더지인지 다람쥐인지 비슷하게 생긴 요런 동물이 마멋이고요. 겨울잠을 잡니다. 아, 유튜브 보신 사람이라면 한 번쯤은 봤죠? 아무튼 2월 2일이 되면 펜실베니아주 펑서토니라는 마을에서 펑서토니 필이라는 이름의 선택받은 마멋이 겨울잠을 깨서 나오게 되는데 나오면서 자기의 그림자를 보면 겨울이 6주는 더 남았다는 뜻이고 그렇지 않고 반대편을 봤다? 봄이 곧 온다고 해석하면 됩니다. 별거 없죠? 역사를 좀 따지고 들어가면 이 성촉절은 독일계 이민자들이 가지고 온 유럽에서 시작한 전통입니다. 거기서는 마멋이 아니라 모서리가 대신 봄을 점지했다고 하네요.
아무튼 서양에서는 그래도 유명한 축에 속하는 이 축제, 영화를 보고 저는 궁금해졌습니다. 진짜로 잘 맞추는지. 그래서 찾아본 결과 정확도는 30%. 사실은 찍는 것보다 못한 확률이죠. 그냥 재미로 본다고 생각하시면 됩니다. 그런 영화들이 있죠. 야, 나도 저런 영화 속의 설정처럼 살아봤으면 얼마나 좋을까 하는, 시간여행, 전지전능, 여자의 속마음을 읽을 줄 아는 남자와 같은 이야기들도 있습니다. Thank you, Flo. You're welcome, my little sweet buns. What did you say? Me? Nothing. 이 영화도 그런 종류의 영화죠. 이처럼 일상생활 속에서 엄청난 능력을 얻게 된 주인공의 이야기가 사랑을 받는 이유는 무엇일까요? 일단은 내가 상상만 했던 세상에서 살아가는 주인공들을 보면서 대리 만족을 얻기 때문이겠죠. 그리고 또 한 가지 이유는 현실에 발을 딛고 있는 우리와 비현실적 상황에 처해 있는 주인공이 묘하게 비슷한 입장에 처해 있다고 느끼기 때문일 겁니다. 대리 만족이야 쉽게 이해를 할 수 있겠지만 어떤 부분에서 우리는 비현실적인 판타지 속에 사는 주인공과 유사성을 느끼게 될까요? 아까 줄거리를 소개하면서 말씀드렸던 알고 보면 일상물이라는 말에서 힌트를 얻을 수 있습니다. 자고 일어나면 똑같이 2월 2일이 반복되는 주인공의 삶. 마치 월화수목금이 무한 반복되는 우리의 삶이 떠오르지 않나요? 솔직히 출근하거나 등교한 날 오늘이 무슨 요일인지 가끔 잊어버리기도 하잖아요. 매일이 이렇게 단조로운 일과의 반복이라면 우리의 현실은 적어도 타임루프 하는 동안에는 나이를 안 먹는 필의 상황보다도 훨씬 못할 수도 있는 겁니다. 이렇게 비슷한 상황 속의 필과 나를 바라보면서 우리는 필의 고민이 결코 나의 고민과 다르지 않다는 걸 알게 됩니다. 바로 어떻게 이 똑같이 생긴 하루들을 살아내야 되는가 라는 문제에 대한 고민이죠. What do I do? 이처럼 삶의 방식과 의미에 대한 고민을 한다는 점에서 우리는 영화 속 주인공과 같은 지점에서 만나게 되는 겁니다. Rita, if you only had one day to live, what would you do with it? 이렇게 삶의 방식과 의미에 대한 고민은 영화의 주제를 결국 당신의 똑같은 매일을 빛내주고 채워주는 것들은 무엇인가의 문제로 자연스럽게 이어줍니다. 그럼 이제 이 문제를 좀 더 생각해 보도록 하죠. 삶이 쳇바퀴 돌듯 돌아간다라는 말을 안 들어보셨을 리가 없죠. 그래요. 우리의 삶은 어떤 면에서는 말 그대로 쳇바퀴가 돌아가듯 뻔하게 흘러가고 있는지도 모릅니다. 이런 반복 안에 갇힌 우리는 삶의 의미를 찾지 못한 채 공허함을 느끼게 되죠. 이런 공허함은 그 빈자리를 채우려고 하는 강한 욕망을 불러일으키게 됩니다. 빈 배를 채우고 혼자 있으면 외로운 집을 채우고 지갑을 채우면서 말이죠. 공허함을 채우기 위한 이런 직접적인 행위들은 가장 쉽고 가장 확실하게 우리들을 만족시켜줄 수 있을 겁니다. 당장 내 눈앞에 있고 내가 만질 수 있는 것들이기 때문이죠. 하지만 이렇게 실제하는 것들은 양날의 검과 같습니다. 실제하기 때문에 안도감을 주지만 안도감을 준 만큼만 실제할 수밖에 없는 거죠. 다시 말해서 채워야 될 공간도 채울 수 있는 물자도 한계가 있기 때문에 그 한계 이상은 채울 수 없다는 겁니다. 먹을 수 있는 양은 정해져 있고 만나고 사귈 수 있는 사람의 숫자도 정해져 있습니다. 우리가 그렇게 쫓는 돈 역시 살 수 있는 이 세상이 한정되어 있기 때문에 다 사버리고 나면 더 이상 살 수 있는 게 없을 겁니다. 결국 실제하는 것들, 1차원적인 것들로는 나의 공허함을 채울 수가 없습니다. 필 역시 반복되는 하루를 살아가면서 느꼈던 좌절을 극복하기 위한 1차원적인 방법을 택했습니다. 한 사람을 자기 뜻대로 갖기 위해 진정성 없이 자기의 상황을 이용했죠. 그러나 이런 얕은 술책은 어느 정도까지는 효과를 거두지만 곧 실패로 끝나곤 합니다. 우리의 관계는 이렇게 진행되지 않습니다. 내가 누군가와의 관계를 형성할 때 그 관계에 의미를 더해줄 무언가를 찾고
그 다음 단계로 나아가고자 합니다. 이런 욕구는 실제만을 추구하는 단계에서 실제를 뛰어넘는 단계에 대한 욕구로 이해할 수도 있습니다. 그리고 그러기 위해서는 진정성 있는 동기가 필요하겠죠. 단순히 리타와 함께 있기만 원했던 1차원적인 필은 그런 삶에서 주는 공허함과 무의미함을 결국 깨닫게 됩니다. 그리곤 의도를 가지고 누군가에게 접근하던 마음을 버리게 되죠. 이제부터 필은 직원들에게 커피를 나눠주고 죽을 뻔한 사람을 살려내고 피아노를 배워서 무대에 섭니다. 솔직하게 자신의 상황을 설명하고 사심없이 리타의 도움을 받을 수도 있는 사람이 되죠. 결론은 물론 모두의 예상대로 해피엔딩이 찾아오게 됩니다. Do you know what today is? No, what? Today is tomorrow. 드디어 찾아온 2월 3일을 축복으로 받아들이는 필. 평범한 우리가 볼 때는 다소 아쉬울 수도 있죠. 그러나 다시 돌아온 일상은 분명 2월 1일까지의 일상과는 다를 겁니다. 지겹도록 똑같은 나의 일상, 진절머리가 나는 분들이 많을 겁니다. 그러나 관점을 달리 생각해 본다면 이 반복되는 것 같은 일상은 어쩌면 우리에게 제공된 시간과 기회가 될 수도 있습니다. 패터슨처럼 내면의 시를 불러올 일상을 가만히 관찰하는 시간이 될 수도, 필처럼 내면에 있던 선함을 불러올 수 있는 기회가 될 수도 있으니 말이죠. 당신에게 당신의 일상은 어떤 기회가 되고 있을까요? 2021년 새해를 맞아서 나의 일상을 돌아볼 수 있는 영화 사랑의 블랙홀이었습니다. 그리고 저는 편의점 알바생 동PD였습니다.